Good morning, everyone. It gives me immense pleasure to welcome you all to Skill Sprint 2025, an inspiring initiative by JCA Tripura to learn, grow, and empower ourselves through a series of insightful sessions. Each session brings new perspectives, and today we are about to explore the importance of self awareness and how to reprogram our thoughts to live a more fulfilled life. This session is all about discovering the unstoppable version of yourself. And we are deeply honored to have with us an extraordinary woman who inspires wherever she goes. Even her social media presence echo the positive values she lives by. Dr. Nija Benni, a name that carries light, empowers lives, and leads with grace. She is the founder and CEO of Live Life by Nija, the Mind Studio, a consultant psychologist and an ICF certified life coach. Started her career as a civil engineer, her passion to understand and uplift human minds led her to pursue an MSc in psychology, a PG diploma in psychotherapy and counseling, and eventually a PhD in psychology. She is also an empaneled valuer and has cleared the IBBI valuation exam, showing that learning never stops when you follow your passion. As a coach and speaker, she has created powerful programs like Manifest Your Life, Awaken the Goddess Within, Secret of Relationship, Shining Stars, and Cherished Motherhood. She is also a much loved motivational speaker on social media with her daily doses of positivity reaching thousands every day. Her influence extends beyond training spaces. As a recognized media personality, Dr. Nija has been featured on prominent Malayalam channels through popular shows including Valkanadi, Taste Time, and Innate Cinema. As a highly accomplished speaker, mentor, and role model, she is someone we all look up to. And I'm sure today's session promises to be one of the most memorable ones. So, without further ado, let us put our hands together and wholeheartedly welcome today's speaker, Dr. Nija Benni. Over to you, ma'am, and all the best. Thank you so much, Anjali. Thank you for the beautiful introduction. So, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഡൗട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സോ എന്തായാലും ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പറ്റുന്നവരാണെങ്കിലും ഒന്ന് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാവോ? എല്ലാവരും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഒത്തിരി സന്തോഷം. പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു എനർജി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കാനും കൂടെ ഒരു ഗുഡ് എനർജി കിട്ടും. ശരി, ഒത്തിരി സന്തോഷം. അഞ്ജലി എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ചായി പറയുന്നു സ്കിൽ സ്പ്രിന്റിലെ ഒരു സെഷന്റെ കാര്യം. പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. സോ ഇന്നെന്തായാലും എനിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം ഈ ഒരു വലിയൊരു മിഷന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ. കാരണം നമുക്കറിയാം JCA എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എംപവർ യങ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നല്ലൊരു നമ്മുടെ വേൾഡിലേക്ക് നല്ലൊരു ചേഞ്ചിന് പാകത്തിന് പുതുതലമുറയെ എംപവർ ചെയ്യാനായിട്ട് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മിഷനാണ് JCA തൃപ്രയാർ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന ഈ സ്കിൽ സ്പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നല്ല അറിവുകൾ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അല്ലേ നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുക. സോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ യു ആണ്. സോ ആർ യു റെഡി ടു മീറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ വേൾഡ്? ആർ യു റെഡി? Yes. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, നല്ല എനർജിയോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾ ആരാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എലൺ മസ്കിനെ കുറിച്ചോ മോദിജിയെ കുറിച്ചോ ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ വേൾഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് യു, നിങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പല പല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും റോൾസും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളോടുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷൻ എവിടെയൊക്കെയോ അങ്ങ് വിട്ടുപോകും. സോ ആ ഒരു കണക്ഷനെ ഒന്ന് റീബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ സെഷന്റെ ഉദ്ദേശം. സോ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യനോട് കൂടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു സിനിമയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് എന്ത് പേരിടും? ഇതുവരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു സിനിമയാണെങ്കിൽ എന്ത് പേരിടും? ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാമോ?
മിഷൻ ഇമ്പോസിബിൾ എന്നാണോ, അതെയോ ഈറ്റ് പ്രേ ഓവർ തിങ്ക് എന്നാണോ, റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ ക്യൂൻ എന്നാണോ, എന്ത് പേരിടും? ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാമോ? സീറോ ടു ഹീറോ, കൊള്ളാം. ശ്രീജിന, ഓക്കെ. നിർമ്മല മാം, ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്, വെരി ഗുഡ്. സോ ഓൾറെഡി അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആണ് നിർമ്മല മാം, വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ ഇനി ഇനി എന്താ, അത് നിർമ്മല മാം അതെ കുറെ ഇപ്പോഴും ലേണിങ്ങിന് അത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിർമ്മല മാം. ഓക്കെ, ഇനിയുണ്ടോ? എല്ലാവരും ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു സിനിമയാക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് പേരായിരിക്കും കൊടുക്കാം? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ 24 പേരുണ്ട്. അപ്പം എന്തായിരിക്കും കൊടുക്കുക? ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ഓക്കെ. എന്തായാലും എല്ലാവരും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് തന്നെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഗോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാകുന്ന സിനിമയെ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററിലേക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ സിനിമയുടെ മെയിൻ നായകനും നായികയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്, അതിൻ്റെ റൈറ്ററും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്, അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സോ എൻ്റെ ഗോള് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഈ ഒരു സെഷൻ കൊണ്ട് ആ ഒരു റീറൈറ്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സെഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു മൊമെന്റിലേക്ക് ഒന്ന് പറയാണ്. ഒരു ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് എനിക്ക് 2 ഡ്രീംസ് ആണുള്ളത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. അതായത് വീട്ടിൽ വന്നാൽ സന്തോഷം വേണം, അതായത് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫീൽഡ് വിത്ത് ലവ്, കണക്ഷൻ, ഇമോഷണൽ ഇൻറ്റിമസി, അങ്ങനെയൊക്കെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ അടുത്തൊരു ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ കരിയർ വേണം. സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പാഷനിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കരിയറാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 2 കണ്ണുകൾ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ കരിയറും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫും എനിക്ക് നിലനിർത്താനായിട്ട് പറ്റണം. ഇതെന്റെ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടുള്ള ഒരു സ്വപ്നമാണ്. പക്ഷേ ദ റിയൽ ലൈഫിലോട്ട് ഞാൻ കടന്നപ്പം എൻ്റെ ലൈഫിന്റെ പല സിറ്റുവേഷൻസിലും എനിക്ക് സ്റ്റക്ക് ഫീലിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം അറ്റ് എ സെയിം ടൈം എനിക്ക് നല്ല ഭാര്യ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, നല്ല അമ്മയാവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, നല്ല മരുമകളാവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, നല്ല മകള്, സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ കരിയർ വൈസ് എനിക്ക് നല്ലൊരു മെൻറ്റർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഈ ലോകത്തിന് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച് കൊടുക്കാൻ പാകത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നപ്പം എനിക്ക് പല സമയത്തും ഈ സ്റ്റക്ക് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവിടെയാണ് എനിക്ക് മൈൻഡിന്റെ നോളജ് എന്നെ സഹായിച്ചത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ മൈൻഡിന്റെ നോളജ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി. കാരണം ഞാൻ വലിയൊരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വന്നു, ഈ മനസ്സിന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് വന്നപ്പോൾ തന്നെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ വേർഷനിലോട്ട് എനിക്ക് പതുക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. സോ അതെങ്ങനെ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്കിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് എല്ലാവരും മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര അവെയർഡാണ്. അവെയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണുള്ളത്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോബിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്, OCD എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി എന്താണ്, ഡിപ്രഷൻ എന്താണ്. നമുക്കറിയാം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സെലിബ്രിറ്റീസ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് അവരെല്ലാം ഇതിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവയർനെസ് ഇങ്ങനെ കൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോ എനർജിയിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞത് നോർമലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ ലോ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഈ മൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉള്ളത് എന്നങ്ങ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഇന്നത്തെ തലമുറ മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം നോർമലി കുറച്ച് നമുക്ക് കംഫർട്ട് അല്ലാത്ത എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ആൻഷ്യസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇപ്പം നമുക്കൊരു എനർജി കിട്ടിയില്ല, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഓവർലോഡ് തോന്നാം. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ചില ഡിപ്രസീവ് ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇമോഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നോർമലി നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ഇമോഷനാണ്. പക്ഷേ ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള അവയർനെസ് കൂടിയപ്പം ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ലൈസൻസ് പോലെയാണ്. അതായത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന കാലം പോലെയല്ല നമ്മളൊരു ജോലിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ. ജോലി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ആ ജോബിന്റെ സ്ട്രെസ് വരും. കാരണം ഇതുവരെ നമ്മൾ പോയതുപോലെയല്ല നമ്മൾ ജോബിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ആവശ്യമാണ്, നമുക്ക് കുറെ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ആസ് എ പേഴ്സൺ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്.
അതിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു പാരന്റ് ആവുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഫേസിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഓരോ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിലും നമ്മൾ ആസ് എ പേഴ്സൺ നമ്മളിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കുറേ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സ് അപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ പക്ഷെ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരും അങ്ങനെ ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കാനൊന്നും തയ്യാറല്ല. അതിന് പകരം ഞാൻ ഇന്ന സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്സാഹം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ മസ്റ്റ് ആണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഡിപ്രഷൻ. കാരണം അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ? നോർമലി ഒരു ഡെലിവറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു അമ്മയാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി മൈൻഡിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരും. പക്ഷെ ആ ഫേസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ആൻഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ആ സിറ്റുവേഷനെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വെപ്പൺസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഫേസ് നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. സോ ആ ഒരു വലിയ മിഷനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ലീവ് ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എഡ്യൂക്കേറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ മിഷനും. കാരണം ലൈഫിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ്. കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സ്കിൽസ് നമുക്ക് വേണം. ഒരാൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പം നമ്മൾക്ക് എത്രയൊക്കെ ഐക്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടടുത്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനും പിന്നെ സ്ട്രെസ്സസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടടുത്തതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തോറ്റുപോകും ജീവിതത്തിൽ. സോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാനുള്ള സ്കിൽസ് പല ഫേസസ് ഓഫ് ലൈഫിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ്. സോ അത് ആളുകളെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ലീവ് ലൈഫിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിങ്ങിലാണ്. ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള, അവരുടെ ലൈഫിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പവർ അവരുടെ ഇൻസൈഡ് ഉണ്ടെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാം കസ്റ്റമൈസേഷൻ ആണ്. ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ലൈഫും അങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഈ സെഷനിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഉള്ളത്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. എന്താണ് ഈ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ? നമ്മൾ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എന്താണ് അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്? നത്തിങ് ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് യു എന്ന് അഞ്ജലി പറഞ്ഞു. ശരിയാണ്, വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. നത്തിങ് ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് യു. ഈ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രോങ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് വന്നാലും തളരരുത്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയും തോറ്റു പോകരുത്, എവിടെയും നമ്മൾ വീണു പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു, അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കരയില്ലാന്നോ, ഒരിക്കലും തോക്കില്ലാന്നോ, ഒരിക്കലും വീണു പോകില്ലാന്നോ, ഒരിക്കലും റിജക്ഷൻ ഫേസ് ചെയ്യില്ലാന്നോ ഒന്നുമല്ല. നമ്മൾ വീഴും, ലൈഫിൽ പല സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ തകർന്നു പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എഗെയിൻ യു റൈസ്, ദാറ്റ് ഈസ് അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ. അതുപോലെ തന്നെ പല സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്ക് ഫിയർ ഉണ്ടാവും. ഈ ഭയം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആണ്. എവിടെയൊക്കെ നമ്മളെ ആളുകൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ ചൂസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ദാറ്റ് ഈസ് അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ. അപ്പോൾ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ ഡിസിഷൻ ആൻഡ് നോട്ട് എ ഫീലിംഗ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആവണമെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുക, ഇറ്റ്സ് എ ഡിസിഷൻ. നമ്മളുടെ വിചാരം ഇത് തനിയെ എന്തോ ഡെവലപ്പായി വരുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്, കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് തൊട്ട് നിങ്ങൾ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആവാൻ പറ്റും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിസിഷൻ. സോ ലൈഫിൽ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആവാനായിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന 3 പില്ലേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. 3 പില്ലേഴ്സ്. നമ്പർ 1 പില്ലർ ഈസ് ക്ലാരിറ്റി. ക്ലാരിറ്റി എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ക്ലാരിറ്റി വേണം. ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾസിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാരിറ്റിയുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എബൌട്ട് അവർ ഐഡന്റിറ്റി. നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് വേണം. നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ള ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? അതായത്
എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണം, നല്ല വെൽത്ത് വേണം, നല്ല കരിയർ വേണം എന്നൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ അതിന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഒരാളാണോ നമ്മൾ, അതിനുള്ള ഐഡന്റിറ്റി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമാണ്. ഈ ഐഡന്റിറ്റി നമുക്കറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഈ ലോകം തീരുമാനിക്കും. നീ ഇങ്ങനത്തെ ആളാണ്, നിന്റെ നേച്ചർ ഇങ്ങനെയാണ്, നിനക്ക് ഇന്ന കാര്യത്തിൽ കഴിവില്ല, ഇന്നതിൽ നീ ബെറ്റർ ആണ് എന്നിങ്ങനെ ലോകം പറയുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിച്ച് അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുക. സോ ക്ലാരിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് യുവർ ഐഡന്റിറ്റി. ഈ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ, മറ്റുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് അവർക്കറിയാം അവരാരാണെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ലൈഫിൽ അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി അവർക്കുണ്ട്. അതാണ് സാധാരണക്കാരും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം. സോ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ റിയാലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ വിചാരം നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ നമ്മളുടെ സാഹചര്യങ്ങളും ആളുകളും നമ്മളുടെ ജോലിയും ഇതുമൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പേഴ്സണൽ റിയാലിറ്റിയിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഇമോഷൻസും ഫീലിങ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ റിയാലിറ്റീനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. സോ യു ആർ ദ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന്റെ ക്രിയേറ്റർ നിങ്ങളാണ്. അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുവാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് 5 ലെവൽസ് ആണുള്ളത്. 5 ലെവൽസ് നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ദ മോസ്റ്റ് ഇന്നർമോസ്റ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂസ് ആണ്. വാട്ട് യു ഹോൾഡ് ഇൻസൈഡ്, എന്ത് വാല്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇൻസൈഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസും ഉണ്ടാവാം, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസും ഉണ്ടാവാം. ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഹാപ്പിയസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ അത്ര പോരാ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മറ്റുള്ള ആളുമായിട്ട് എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ജഡ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് നമ്മളെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആവാൻ പറ്റുമോ? ഇങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഹാപ്പിയസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആവണമെങ്കിൽ നമുക്കത് സാധിക്കുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. അപ്പോൾ എന്താണോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് അതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂസ് ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളില് ലവ്, കമ്പാഷൻ, ജനറോസിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ട് പുറത്തുള്ള സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ബിലീഫ്. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള ബിലീഫ് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പൊ നല്ല വാല്യൂസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം എന്താണെന്നറിയാം, ഐ ആം എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളതാണ്, ഞാൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ബിലീഫ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അടുത്ത കോർ സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല വാല്യൂസ് ആണ്, ഞാൻ നല്ലൊരാളാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാള് ലൈഫിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? നല്ല കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ്. സോ അങ്ങനെ തേർഡ് സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്തു, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ. ആൻഡ് ഫോർത്ത് സർക്കിൾ എക്സ്പെക്ടേഷനിൽ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പം ഞാൻ നല്ല വാല്യൂസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, ഞാൻ നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലത് മാത്രമേ സംഭവിക്കൂ എന്നുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉള്ള ആൾക്ക് ലൈഫിൽ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ നല്ലതോ ചീത്തയോ വന്നാലും നമ്മൾ അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഡൗൺ വന്നാലും അപ്പ് വന്നാലും ഇത് രണ്ടും എൻ്റെ നന്മയ്ക്കാന്നുള്ള ഒരു തോട്ടായിരിക്കും അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഈ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ ആക്ഷൻസ് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഈ 5 തലങ്ങൾ കൂടുന്നതാണ് ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി. സോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ 5 തലങ്ങളിലേക്കാണ്. പൊതുവേ നമുക്ക് പുറമേ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആക്ഷനാണ്, അയാൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അയാളുടെ എനർജി ലെവൽ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആക്ഷൻ വൈസിൽ കാണുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പലപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് തന്നെയായിരിക്കും. ആ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്ക് അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷനും വളരെ നല്ലതാണ്. ആ എക്സ്പെക്ടേഷനിൽ വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം വളരെ നല്ലതായിരിക്കണം. അതിനുപരി നമ്മുടെ വാല്യൂവിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആവണം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്
നിങ്ങളെ തന്നെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ബ്ലെയിമിങ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് അവർസെൽസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജഡ്ജ്മെന്റ് മെന്റാലിറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റുക. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഒരാഴ്ച നിങ്ങളൊന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ഹാപ്പിയസ്റ്റ് പേഴ്സണിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് അങ്ങ് ഹാപ്പി ആയിരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഹാപ്പി എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു അതിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അത് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡിൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ആവുള്ളൂ. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പൊതുവേ ആളുകൾ ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് കിട്ടിയാലാണ് ഞാൻ ലവബിൾ ആവൂ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ലവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ലൈഫിൽ കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് നല്ല അബണ്ടൻസ് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അല്ലെ വാല്യൂസിൽ ലാക്കാണ് അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ലൈഫിൽ അബണ്ടൻസ് വരില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ റിയാലിറ്റീനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെന്നുള്ള തികഞ്ഞ ബോധ്യം എല്ലാവർക്കും വേണം. സോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആ നന്മയെ ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങണം. അതിനായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വേണം. അപ്പോൾ പൊതുവേ നമുക്ക് ലൈഫിൽ 4 പില്ലേഴ്സ് ആണുള്ളത്. അതായത് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം നല്ല ഹെൽത്ത് വേണം, നല്ലൊരു ആരോഗ്യം വേണം. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസും എക്സ്റ്റേണൽ ഓർഗൻസും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണം. അതായത് നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ളവരുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡീപ്പ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് പണം വേണം, നല്ല കരിയർ വേണം. ഇതെല്ലാവരുടെയും നീഡാണ്. നാലാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് മനസമാധാനമുള്ള ഒരു മനസ്സ് വേണം. ഈ 4 പില്ലറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പില്ലർ ശരിയല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെ? സോ ഈ 4 പില്ലറും വന്നെങ്കിൽ ഈ 4 പില്ലറിന്റെ വാല്യൂസിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഹെൽത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ ഒരു വാല്യൂലാണോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്നത് നോക്കുക. ആ ഒരു വാല്യൂയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഔട്ട്സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്ത് വൈസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് ഭയങ്കര ഡീപ്പ് ഇൻറ്റിമസി ഉള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണമെന്ന്, നല്ല കണക്ഷനുള്ള സോൾ പാർട്ട്ണർ ഒക്കെ വേണമെന്ന്. അതിനായിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടോ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടോ, കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടോ. ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രസൻസ് കംപ്ലീറ്റ് അറ്റൻഡ്, അതായത് വളരെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ, നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയും കരുതലും ഒക്കെ, അതിനായിട്ടുള്ള സാക്രിഫൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. ഇത്രയൊക്കെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ എന്തും നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വാല്യൂസിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇനി മുതൽ ഞാൻ ഈ ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ക്ലാരിറ്റിയാണ് അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആക്കാനായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലാരിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാരിറ്റിയാണ്. വൺസ് ഐഡന്റിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് ഈ സെൽഫ് ലവ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ചില ആളുകളുണ്ട് സ്വയം ഇഷ്ടപ്പെടണം, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയല്ലേ പറയുന്നത്. സോ ഞാൻ ഭയങ്കര സെൽഫ് ലവ് ഉള്ളതാണ്, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു സെൽഫ് ലവിന്റെ റിയൽ ഡെഫിനിഷൻ അതല്ല. സെൽഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാലൻസ് ആണ്. ആദ്യം നിങ്ങളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, പൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയുക, ഇതിലും ബെറ്റർ ഒരു ലൈഫിന് ഡിസേർവ് ആണ് ഞാൻ, അതിനായിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഈ ഒരു ബാലൻസിങ് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. അതർവൈസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിലും നല്ലത് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഐഡന്റിറ്റിയെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാരിറ്റി. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പില്ലർ, അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ യുവിന്റെ സെക്കൻഡ് പില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കറേജ്. ധൈര്യം വേണം. ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ എൻവയോൺമെന്റിനെ, നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ എല്ലാം ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കറേജ് വേണം നമുക്ക്.
കറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു, ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു, അടുത്ത് നമ്മൾ പിടികൂടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് പോലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരും. അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ഫിയർ ഓഫ് റിജക്ഷൻ വരാം, ഞാൻ തോറ്റു പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി വരാം, എന്നെ ആൾക്കാർ ജഡ്ജ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി വരാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം വരാം, ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് വരാം, ഡൗട്ട് ഫീലിംഗ് വരാം. ഇപ്പോൾ അമ്മമാർക്കൊക്കെ വരുന്ന ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് ആണ്, അയ്യോ ഞാൻ ഈ സമയം ഞാൻ എൻ്റെ വർക്കും കുട്ടിക്കും കൊടുത്ത കുറേ ടൈം കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കില്ല, അപ്പം ഞാൻ ആം നോട്ട് എ ഗുഡ് മദർ, ഒരു ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ, ഡൗട്ട് ഫീലിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൗട്ട് ഫീലിംഗ്, എനിക്കിത് അതും കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഡ്രീം. ആ ഡ്രീമിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പം എന്നെ പിടികൂടിയ ഒരു സ്റ്റോപ്പറാണ് ഡൗട്ട് ഫീലിംഗ്. എനിക്കിത് രണ്ടും കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഭയങ്കര ഹെക്റ്റിക് അല്ലേ ആ ഡൗട്ട് ഫീലിംഗ്. ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വിസിബിൾ ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്രെംലിംഗ് മൈൻഡ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലിറ്റിൽ നെഗറ്റീവ് വോയിസ് ഇൻസൈഡ് യുവർ ബ്രെയിൻ. നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ആയി, നമ്മൾ ഗോളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു, നമുക്കിനി മുന്നോട്ട് പോവാം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നിമിഷം ഈ പുള്ളി വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും, ഈ പുള്ളി സംസാരിക്കാൻ ആയിട്ട് തുടങ്ങും. ആ പുള്ളിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് 24 hours ഇതിന് ഉറക്കമില്ല, ഇത് ഇൻവിസിബിൾ ആണ്. ഇതിന് ഉറക്കമില്ല, ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പുള്ളി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അതിങ്ങനെ പെർഫെക്ഷൻ പോരാ, കുറച്ചും കൂടെ കഴിയട്ടെ, ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് ആയിട്ടും ഫിയർ ഫീലിംഗ് ആയിട്ടും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കറേജ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഈ ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയമില്ലാത്ത അവസ്ഥയല്ല കേട്ടോ. കറേജ് ഈസ് നോട്ട് ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫിയർ. കറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ടെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷനാണ് കറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ലോകത്ത് ആര് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സോണിൽ നിന്ന് അടുത്ത സോണിലോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു, അയാൾ ഈ ഒരു ഫിയർ സോൺ കടക്കാതെ പോകത്തേയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഭയത്തെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കാതെ പോകത്തില്ല. സോ ഭയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ കറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ലൈഫിൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് നമുക്ക് പില്ലറാണ് കറേജ് ടു ഔട്ട്ബീറ്റ് ദ എൻവയോൺമെന്റ്. ഇപ്പോഴുള്ള എൻവയോൺമെന്റിനെ, നമ്മളുടെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ, എല്ലാത്തിനെയും ഔട്ട്ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കറേജ് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫിയറിന്റെ ആബ്സെൻസ് അല്ല കറേജ്. ഭയം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നി ഈ ഭയം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോഴല്ലേ ഞാൻ ശരിക്കും കറേജ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഭയം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫീലിങ്സും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഗ്രെംലിംഗ് മൈൻഡിന്റെ വോയിസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ ഒരു വലിയ കലവറയായിട്ട് അത് എത്തിയിരിക്കും. അതെല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആബ്സെൻസിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോവാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് വലിയ മണ്ടത്തരാണ്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് കറേജ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പില്ലർ, ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻസി. പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഷമം തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ക്ലാരിറ്റി വെച്ചു, ഗോളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു, ഇനി ധൈര്യമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങും. നമ്മൾ തുടങ്ങി 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു എനർജിയൊക്കെ അങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോകും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ പോലെയാണ്. ഈ മോട്ടിവേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? ജിമ്മി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 2 ദിവസം വരുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെയാണ് ഈ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 3-ാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് പോകും. അപ്പൊ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയും പലപ്പോഴും അങ്ങനെയായി പോവാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് ലൈഫിൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആവാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക? നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗോൾസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോലും നമ്മൾ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആവാൻ പറ്റുക. ദ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വൈ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആവണം. ഹൗ സ്ട്രോങ് ഈസ് യുവർ വൈ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് നിങ്ങളൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തു, അതിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ വൈ, എന്തിനാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ വൈ ഉണ്ടല്ലോ, ആ വൈ എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആവുന്നോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ
ആയിട്ട് പറ്റും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചൂസ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ലോസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡ്രീം, നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ വൈ ഐ ഡു ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളതിന്റെ വൈ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആവണം. സ്ട്രോങ് ആയാൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ചില ആളുകൾ പറയും, എനിക്ക് കുറച്ച് എൻ്റെ ഈ കരിയറിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, എൻ്റെ കരിയർ ഒന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹവുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് വൈ, എന്തിന് ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും, കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് ഒന്ന് ഫുൾഫിൽനെസ് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കരിയറിൽ നിന്നാൽ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ചോദിക്കാം വൈ, എന്തുകൊണ്ട് ഫുൾഫിൽനെസ് ഫീൽ ചെയ്യാത്തത്? വീണ്ടും ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും എൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡൊന്നും എനിക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. വീണ്ടും നമുക്കൊരു വൈ ചോദിക്കാം. ഒരു 5 വൈ എങ്കിലും മിനിമം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി മോട്ടിവേഷൻ പോലെ ആയിരിക്കും. ഈ ജിമ്മിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ 2 ദിവസം പോലെ, പിന്നെ ആ ആളെ കാണത്തേ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കൺസിസ്റ്റൻസി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. കാരണം ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഫെമിലാരിറ്റി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പം എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ഓക്കെയാണ്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇപ്പം എന്ന് നിങ്ങളൊരു 7 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നെങ്കിൽ അതൊരു 6 മണിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ തന്നെ പുള്ളിക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ല. അപ്പോഴേക്കും ഗ്രെംലിനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ലിറ്റിൽ നെഗറ്റീവ് വോയിസ് ഒക്കെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, ഓൾവേസ് കണക്ട് ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ടു പ്ലഷർ. അതായത് നമുക്ക് പെയിൻ തരുന്ന കാര്യത്തെ ആ ആക്ടിവിറ്റി, ഇപ്പൊ എക്സസൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നു, ജിമ്മിൽ പോകണം, എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡിക്കൊക്കെ പെയിൻ ആയിരിക്കും. ആ പെയിനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത ബ്രെയിൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല, വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടെ കിടത്തും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ ഇമേജ്, എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഇമേജ് നമ്മുടെ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി നല്ല ടോൺ ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ്, ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ആക്ഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, ബ്രെയിനിന് പെയിൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റിയെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഹാബിറ്റിനെ പ്ലഷറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചാൽ പോലും അത് നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പ്ലഷറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡ്രീംസിന് റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, 1 സ്മോൾ സ്റ്റെപ്പ് അറ്റ് എ ടൈം. അതായത് വലിയൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്മോൾ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതാണ് അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആവാനായിട്ടുള്ള ദ തേർഡ് ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ പില്ലർ. അപ്പൊ ഈ 3 പില്ലറും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ബിക്കം ആൻ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ പേഴ്സൺ. അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്ലാരിറ്റി, and the second one is courage, and the third one is consistency. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ 3 നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വേണം. ആൻഡ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു റോക്കറ്റ് ഫ്യൂലാന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ ക്ലാരിറ്റി ഈസ് യുവർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, ആൻഡ് കറേജ് ഈസ് യുവർ ഫ്യൂവൽ. കറേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ, ഇന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഈസ് യുവർ എൻജിൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് 3ഉം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ലൈഫിന് ഡയറക്ഷൻ, നമ്മളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി വേണം, നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി വേണം. ആൻഡ് കറേജ് കൊണ്ട് ഫിയർ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് കറേജ് എന്ന് ആരും ധരിക്കരുത്. ഫിയർ ഉണ്ടെങ്കിലും ആക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഹെൽപ്സ് യു ടു കീപ് യു ഗ്രോയിങ്. മുമ്പോട്ട് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ്. സോ ആ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ വേർഷനിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും റെഡിയാണോ? റെഡി ആണെങ്കിൽ ഐ ആം അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ എന്നൊന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം. വെരി ഗുഡ്. ഐ ആം അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ. ഓക്കെ, ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാമോ? ഐ ആം അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ. I am unstoppable. ഓക്കെ, ബാക്കി ആരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടില്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും എല്ലാവരും ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഐ ആം സോ ഹാപ്പി. സോ ഇനി അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കോഡും കൂടെ ഞാൻ പറയുവാണ്. 3 കോഡ്. നിങ്ങൾ എന്നും നിങ്ങളോടൊരു കോഡ് ടു അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്പർ 1, ഐ വാല്യൂ മൈസെൽഫ്. പ്ലീസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഐ വാല്യൂ മൈസെൽഫ്, ഒരു മന്ത്ര പോലെ. ഐ വാല്യൂ മൈസെൽഫ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഐ ചൂസ് മൈ പാത്ത്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ, ഐ ആക്ട് ഡെയിലി.
ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ വേർഷനിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് യു ആർ ദ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എത്രയൊക്കെ വേഴ്സ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മളാണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാവണം. ആൻഡ് എവറി ഡേ ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ബെറ്റർ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തണം എല്ലാവരും. ബിക്കോസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫ്ലോസ് ഉണ്ട്, കുറേ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്, കുറച്ച് ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഗുണങ്ങളിലേക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ദോഷങ്ങളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സോ ബി അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 3 പില്ലറും എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പം നല്ലൊരു ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിഷ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, ma'am. Thank you so much. We are so grateful to have you with us today. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ സെഷൻ എടുത്തു തന്നു. പിന്നെ നമ്മളുടെ വുമൺ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിലൂടെയാണ് മാമിന്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പൊ തുടങ്ങി കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാൻ തുടങ്ങി. യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഒരുപാട് വീഡിയോസ്, അതായത് ഡെയിലി വീഡിയോസ് മാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ആണ് ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് മാമിന്റെ വീഡിയോസിന്റെ ഒരു ഡൈ ഹാർഡ് ഫാൻ ആയി. താങ്ക് യു അഞ്ജലി. താങ്ക് യു. പ്രിയാറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് അത് നടന്നു. സോ ഹാപ്പി. വളരെ നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് എപ്പോഴത്തെയും പോലെ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ടോക്സ് ആയിരുന്നു. സോ ഹാപ്പി മാം. ഇനി നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നിർമ്മല മാം, കം ഓൺ. Excellent session. There's nothing to beat it. So, more power to you. God bless you. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. താങ്ക് യു. Hi, I'm Sujata. It was really a very wonderful session. Thank you very much, ma'am. It was really inspiring. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Yes. The pillars. Yes, it was really nice. Thank you. മാം, എൻ്റെ പേര് സവിത്ത് എന്നാണ്. വളരെ നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു. കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കാനും കുറേ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും എനിക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റ് മാം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. എൻ്റെ പേര് ജെസി നന്ദകുമാർ എന്നാണ്. വളരെ നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു പോയിന്റ്, പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അവന് പേടിയാണ്, അവന് ധൈര്യമില്ല എന്ന് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അവന് പേടിയാണ്, അവന് ധൈര്യമില്ല. അപ്പം പേടി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയല്ല ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കറക്റ്റാണ്. പേടി ഉണ്ടായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് ധൈര്യം, അതാണ് കറേജ്. അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചു. വെരി ഗുഡ് പോയിന്റ്. ആൻഡ് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞത് വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഓവറോൾ ദ സെഷൻ വാസ് വെരി ഗുഡ്, എക്സലന്റ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദ സെഷൻ. വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. ഞാൻ അപർണ KR. എനിക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായി ഈ സെഷൻ. എനിക്കും ഈ ആൻസൈറ്റി കൂടുതലുള്ള ടൈപ്പാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഇത്തിരി കൂടിയും മോട്ടിവേഷനും ഒന്ന് ഇൻസ്പയർ ആയി. അപ്പൊ വളരെ നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു. ഓക്കെ അപർണ. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് റീട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണെന്നുള്ളത് ആരും മറന്നു പോകാതിരുന്നാൽ മതി. ഈവൻ നമ്മൾ ഇന്നൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ്, ഇതാണ്, ഇന്ന രീതിയാണ്, എനിക്കിതേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതിലും നല്ലത് നമുക്ക് കംഫർട്ട് അല്ലാത്ത എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആൻസൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് ലോ എനർജി ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊരു നോർമൽ ഫീലിങ്സ് ആണ്. അതിൽ സ്റ്റക്കായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാതിരിക്കാൻ പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പം അവസാനം നമ്മുടെ ഗ്രെംലിംഗ് മൈൻഡിന് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടേ നിൽക്കുള്ളൂ എന്ന്. ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഇത് അടങ്ങുള്ളൂ. അപ്പം അപർണ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ കുറച്ചൊരു ആൻഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്നുള്ളതിനെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇനി സംസാരിക്കുമ്പോ തന്നെ സെൽഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. ഇനി അങ്ങനെ ആൻസൈറ്റി ഉള്ള ഒരു ആളാണെന്ന് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാണ്ട് ആണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ അപർണ, താങ്ക് യു. Hi, Dr. Nija, this is Padma this side. Overall point, what I feel with the overall section, I'm so sorry I couldn't open the video. What I feel is that each session, each point, നമ്മുടെ ലൈഫിന് റിലേറ്റ് ചെയ്യും. What you said exactly, നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഡിപ്രഷൻ, എന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഇതാണ് എന്നല്ലാതെ
നമ്മുടെ ഓരോ പോയിന്റിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയും എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഡിപ്രഷൻ ആണ്, എന്റെ സ്റ്റേജ് ഇങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ അല്ലാതെ വി ഹാവ് ടു ഓവർകം. ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇസ് സോ വാലിഡ് എല്ലാത്തിലും. വാട്ട് ഐ ഫീൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് അല്ല, ഓവറോൾ സെഷനിൽ വാട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീലിങ്സ് ആണ് യു ഗേവ് എ റെമഡി. ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെക്ഷൻ. ക്രിസ്പ് ആയിരുന്നു, ബട്ട് പോയിന്റ് ടു ദാറ്റ് ലാഗ് ചെയ്യാതെ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് കറക്റ്റ് വാട്ട് വി ഫീൽ. വാട്ട് ഓഡിയൻസ് ഫീൽ എന്നുള്ളത് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ആൻഡ് ഓവറോൾ സെക്ഷൻ വാസ് വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ്. താങ്ക് യു പത്മ. ഈവൻ നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് പത്മ പറഞ്ഞതില് നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈവൻ നമുക്ക് അത് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് നോളജും നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ അതിനായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലൈഫിന്റെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ നാച്ചുറലി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതങ്ങ് ചെയ്ത് ശരിയായിക്കോളും എന്നുള്ളതാണല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങ് എന്താ പറയാ, അതങ്ങ് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ മാറിക്കോളും, ഇത് വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ആ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നേക്കാളും ആ ഫീലിംഗിലേക്ക് എത്താതെ നമുക്ക് ആ സിറ്റുവേഷനെ എങ്ങനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കാം, അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇന്നർ വാല്യൂസിൽ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം എല്ലാവരും റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ബെറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ ഒരു ബെറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ അളവുകോല് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മളിപ്പം പാർട്ണർ ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ള ആ ഒരു എപ്പോഴും ഒരു നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അത് ഒരു ബെറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഏതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമുക്ക് ടോക്സിക്കും ആക്കാം, നല്ലൊരു ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ അവർ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറെ കൂടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കാൻ എന്തൊക്കെ എൻ്റെ വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ വെക്കാതെ ലവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുപോലെ പേഷ്യൻസ്, പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിലും വേണം. കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ല്, അതൊരു സ്കില്ലാണ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അത് നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് അല്ല. ഫോർഗീവ്നെസ് അതൊരു ഗുഡ് വാല്യൂ ആണ്, അത് നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് അല്ല. ക്ഷമിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അത് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നമ്മുടെ ഏത് പില്ലറാണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ആദ്യം ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിനെയൊക്കെ ഒരു ബെറ്റർ വേർഷനിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് യു ആർ ദ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് എന്നുള്ളത്. വൺസ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് സിറ്റുവേഷൻസും നല്ലതും മോശമുള്ളത് വരും, ബട്ട് നമുക്കതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഊർജ്ജം നമുക്കുണ്ടാവുന്നത്. സോ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കോഴ്സുകളിലെല്ലാം ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ടീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. യു ആർ ദ ക്രിയേറ്റർ, സോ ടേക്ക് 100% റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. എൻ്റെ ലൈഫിൽ വരുന്ന നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും ഉത്തരവാദി ഞാനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് തുടങ്ങുന്ന നിമിഷം നമ്മൾ മാറാൻ തുടങ്ങും, നമ്മളുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രീം ലൈഫ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുള്ളൊരു പവർ ദൈവം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈൻഡ്. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. പക്ഷെ ആ മൈൻഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അറിയാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. കാരണം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ മാനുവൽ ഉണ്ടാവില്ല, അതിന്റെ വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ്. പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ മാനുവൽ ആരുടെ കയ്യിലും ഇല്ല. സോ മൈൻഡിന്റെ മാനുവൽ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. മൈൻഡിനെ നിങ്ങളുടെ സ്ലേവ് ആക്കാൻ ഞാൻ പറയും. മൈൻഡ് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങും എത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലൈഫ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന രീതി പ്രവർത്തിക്കാൻ പാകത്തിന് മൈൻഡിനെ ആക്കുക. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Okay, thank you so much, ma'am. We are so happy. വീണ്ടും പുതിയ ഇൻസൈറ്റ്സ് വീണ്ടും ഷെയർ ചെയ്തു ഇതിലൂടെ. So now I invite our vibrant treasurer JC Ankit for proposing vote of thanks. Good morning, everyone. As we come to the close of yet another inspiring section of Skills Sprint 2025, let's take a moment to truly appreciate what we have experienced today. The unstoppable you. It was a heartfelt reminder that our biggest strength lies within us, and the key to progress lies in understanding ourselves better. And we owe this experience to none other than our speaker, Dr. Nija Benny. A sincere thank you, ma'am, for leading today's section with such clarity, grace, and depth. Your journey, your voice, and your perspective made us believe little more in ourselves.
It was a privilege to listen to learn from your journey. And heartfelt appreciation to the leadership team of JCI Tripayar, President JC Krishna TS, Secretary JC Abhishek, Vice President Training JC Sitesh, and Director Training JC Savit, and special mention to our chairman of the meeting, immediate past President JC Anjali Manoj, for consistently putting in the thought, time, and passion behind each section of Skill Sprint 2025. And thank you to each one of who have joined this section, whose presence has made the section successful. Now let's carry today's reflection with us and continue the journey of becoming our most unstoppable selves. Thank you. So thank you all. Thank you so much, ma'am. See you next week for the next sprint. Thank you.